Hi students, this is Ram Mohan from Government Junior College, Kachiguda. Today topic belongs to political science, chapter number 9, and in history 10 and 11 chapters, that is emergence of Telangana. ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే పాఠం పొలిటికల్ సైన్స్, రాజనీతి శాస్త్రంలో 9వ యూనిట్గా మరియు చరిత్రలో 10 మరియు 11 అధ్యాయాలు దీని కిందకి వస్తాయి. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ అనే అంశము సెకండ్ ఇయర్ హిస్టరీలో, అలాగే పొలిటికల్ సైన్స్ లో 9వ చాప్టర్ గా ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ గా మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. We all know our Telangana state formed as a new state on 2nd June 2014. Because of long drawn struggle, because of the participation of huge population from different sections of the society, finally the long cherished dream came true on 2nd June 2014. Before that, we also understand the Telangana state is a part of erstwhile Hyderabad state. తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది 2014 జూన్ 2వ తారీఖున ఆవిర్భవించింది. ఈ ఆవిర్భవించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఎంతో మంది ప్రజల ఒక కళ, దాదాపు ఒక 60 సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటం ఫలితంగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. ఇందులో ప్రజలందరూ కూడా అన్ని రకాల వ్యక్తులు, మతాల, కులాల, విభిన్న మతాల, వర్గాల పోరాట ఫలితంగా ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. ఈ నూతన తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఒక భాగంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మీరు చూస్తున్నటువంటి మ్యాప్ లో తెలంగాణ నూతన రాష్ట్రం అనేది 10 జిల్లాల కలయికగా మనం చూడొచ్చు. ఆ తరువాత ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది 33 జిల్లాలుగా ఒక నూతన జిల్లాలు కొన్ని దీనిలోకి యాడ్ అయ్యాయి. ఇది నూతన తెలంగాణ రాష్ట్రం, అందులోని జిల్లాలు ఆవిర్భవించినటువంటి 2014లో ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిందో ఇది 10 జిల్లాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. The Telangana consists of 10 districts earlier, later 23 districts added here, now 33 districts of Telangana. So the Telangana consists now 33 districts. Now moving to introduction. Emergence of the Telangana as a separate state on 2nd June 2014 was the result of a long-term struggle. We already know, because of a long-drawn struggle by the different people of Telangana, finally we achieved the target on 2nd June 2014. Here, the participants you see, from common people to political leaders, everybody actively participated in all programs of the Joint Action Committee and different political parties, student unions, Kula Sanghas, Dhoomdham, different activities, programs, okay, by various organizations. That's what finally we achieved here, a new state of Telangana. The powerful socio-political movement for separate statehood for Telangana was successfully championed by Sri K. Chandrasekhar Rao with the ideological, moral,
material support from different sections of society. So we know in 2000, when TRS party was founded, then onwards, the TRS party led the movement. Initially, few people only joined or participated in various programs for a separate statehood. Because of the leadership, the championship leadership of the KCR, finally, it attracted so many people. It attracted all sections of the people, irrespective of their political party, their organizations. Everybody joined in a movement and started their own method, okay, to achieve a separate state because of the ideological, moral, and material support. So, from all sections of the people. తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది జూన్ 2న 2014న ఒక దీర్ఘకాలికంగా జరిగినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా ఆవిర్భవించింది. ఈ యొక్క ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది ఒక శక్తివంతమైనటువంటి రాజకీయంగా, సామాజికంగా, ఉద్యమంగా వర్ధిల్లుతుంది. అలాగే విజయవంతంగా కొనసాగింది అంటే దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మనందరికీ తెలుసు, కేసీఆర్. శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు నాయకత్వంలో సమాజంలోని వివిధ వర్గాలు భౌతికంగా, నైతికంగా, అలాగే భావజాల పరంగా కూడా అతనికి పూర్తి మద్దతునివ్వడం జరిగింది. అలా సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు తమ పూర్తి మద్దతును ఇవ్వడం వల్లనే 2014లో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. అంటే నాయకత్వంతో పాటు ప్రజల సహకారం అనేది ఇక్కడ ఉంది. ప్రజల సంపూర్ణ సహకారం అనేది ఎప్పుడైతే లభించిందో తద్వారా తొందరగానే ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది ఒక ఉధృతమై ప్రజలందరినీ కూడా ఆకర్షించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఒక సంచలనంగా మారిపోయింది. వివిధ రాష్ట్రాల అధ్యక్షులు, ముఖ్యమంత్రులు అందరూ కూడా దీనికి పూర్తి మద్దతునివ్వడం వలన దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ పోరాటానికి అద్భుతమైనటువంటి గుర్తింపు అనేది లభించింది. సో అందుకే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది 29వ రాష్ట్రంగా భారతదేశ పటంలో నిలిచిందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రొఫెసర్ కె జయశంకర్ యాజ్ అన్ ideologue of the movement made untiring efforts in bringing mass awareness and political support. So not only KCR, even Professor K. Jayashankar as an ideologue of the movement made untiring efforts in bringing mass awareness and political support from different sections of the people. So, Professor Jayashankar also, we consider father of Telangana like that. So finally, because of his support, moral support to KCR, and other hand, his efforts in bringing mass awareness among the common people, among the intellectuals also, he has received here great political support from different parties. ఈ యొక్క ఉద్యమ భావజాల వ్యాప్తికి రాజకీయ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే చంద్రశేఖరరావు ఏ విధంగా అయితే ఉద్యమాన్ని నడిపాడో, మరొక వైపున జయశంకర్ మార్గదర్శిగా నిలుస్తూ కేసీఆర్కి, మరొక వైపున ఉద్యమ సిద్ధాంతకర్తగా ఈ యొక్క ప్రజా బాహుళ్యంలో చైతన్యాన్ని తీసుకురావడానికి రాజకీయ మద్దతును ఎలా కూడగట్టాలో ఇవన్నిటి కూడా ఒక గొప్ప మార్గనిర్దేశకత్వం చేయడం జరిగింది. ఇతని యొక్క గైడెన్స్ తోటే అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు, రాజకీయ పార్టీలు, విద్యార్థి సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు, కుల సంఘాలు అందరూ కూడా ఏకత్రాటిపై నడవడం అనేది జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క తెలంగాణలో ఉద్యమ ఆ యొక్క భావజాల వ్యాప్తిని నలువైపులా, అలాగే ఇంటింటికి ఈ యొక్క ఉద్యమ భావజాలాన్ని తీసుకెళ్లడం, ఉద్యమ లక్ష్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో జయశంకర్ పాత్ర అనేది ఎంతైనా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ ఈ యొక్క రాజకీయ మద్దతును కూడగడుతూ, నైతిక మద్దతును కూడా ప్రజల నుండి స్వీకరిస్తూ పోరాటాన్ని నలువైపులా కూడా నడిపించడం జరిగింది. అందరినీ రాజకీయంగా ఎంతో మంది విభేదించుండొచ్చు, కానీ
ఒక సామాజిక పరంగా, సిద్ధాంత పరంగా ఎవ్వరు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును విభేదించేటటువంటి పరిస్థితిని లేకుండా చేయడంలో ఈ యొక్క జయశంకర్ పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. సో ఈ విధంగా 2014లో జూన్ 2వ తారీఖున తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఏర్పడింది. మరి దీనికంటే ముందు 1948 హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఏర్పాటులో అసలు తెలంగాణ ఎలా ఉంది, ఎందుకు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం కోసం ఇంత పెద్ద ఎత్తున పోరాటం అనేది జరిగింది అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు నో అబౌట్ Telangana agitation, first of all, we are going to learn formation of Hyderabad state, because Hyderabad was a biggest samsthana or kingdom in India, and Telangana was part of Hyderabad state earlier. So in 1948, we know already, in 1948, because of police action, Hyderabad state was merged. Hyderabad state was formed. In 1948, Hyderabad state was formed because of police action in the name of Operation Polo. 1948 to 1956, 8 years, it was remained as Hyderabad state in India. 1948లో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. అంతవరకు కూడా నిజాం ఆధిపత్యంలో ఉన్నటువంటి యొక్క హైదరాబాద్ రాష్ట్రం 48 సెప్టెంబర్ 17వ తారీఖున ఆపరేషన్ పోలో ఫలితంగా, పోలీస్ చర్య ఫలితంగా నిజాం రాజ్యం అనేది, నిజాం నవాబు లొంగిపోవడం చేత ఈ యొక్క నిజాం హైదరాబాద్ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో ఆ తరువాత హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది. 1948 సెప్టెంబర్ 17 దగ్గర నుండి 1956 వరకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రం 8 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నది. ఈ యొక్క 8 సంవత్సరాల పాటు కొనసాగినటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి పరిస్థితులు, పరిణామాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మనం ఒక్కసారి చూద్దాం. In 1948, before police action, the entire Hyderabad was under the control of Nizam. In this Hyderabad state, different languages, different religious people were living together, and even religious tolerance also was completely observed. And here there was no disparity among the people, among the different sections of the people. He observed the main languages in Hyderabad state: Telugu, Marathi, Kannada, and Urdu. These are the main languages of Hyderabad state. Arabic, Persian also some extent was observed. But the main languages of Hyderabad state, the regional languages, Telugu, Kannada, Marathi. So the entire Hyderabad state was divided into different divisions. These divisions, once you look at the map here, Aurangabad, it was the part of Maharashtra. In this you observed Nanded, Parbhani, Beed, like that. In this Karnataka division, that is Gulbarga, the Kannada spoken people, here Bidar, Usmanabad, like that. So here, which is here, Karnataka region consists of only Kannada people. Over Karnataka, you see Maharashtra region, here Marathi people. So Maratha language people also lived in Hyderabad state, and Kannada spoken people also living in Hyderabad state. The rest of the region was called here Telangana. So all of you understand here, Telangana was part of Hyderabad state. Before 1948,
Telangana was part of Hyderabad state, Hyderabad kingdom, and here the three main languages regions are located: Telugu, Kannada, and Maharashtra and Marathi. So these three languages region divided into four sections, four divisions. One is Aurangabad, second one Warangal division, that North Telangana, including Medak, and come to Gulshanabad. This is Medak division, here South Telangana, and moving to next one, Gulbarga. Gulbarga is Karnataka and Kannada division. There are four divisions of Hyderabad in 1948. Now, you see, the erstwhile princely state of Hyderabad was integrated into Indian Union on September 17, 1948 as the result of police action. So, this map you show observed here, the four divisions and three languages. Now became a state, a new state, that is Hyderabad state on September 17, 1948 as the result of police action. And immediately after its integration, Major General J.N. Chowdhury took over the administration. So after merged into Indian Union, the Hyderabad state was under the control of the military general J.N. Chowdhury. So J.N. Chowdhury only led the army to Hyderabad. They forcefully entered into Hyderabad part. Within 5 days, the Nizam police troops, the Rajakas were surrendered. Finally, El Edrus, the head of the Nizam police, and even the 7th Nizam Mir Usman Ali Khan also yielded to Indian army. That is September 17. So immediately, soon after the merging, Hyderabad state was control of J.N. Chowdhury. 1948 హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది మనం చెప్పుకున్న ఇంతకు ముందే పోలీసు చర్య ఫలితంగా ఆపరేషన్ పోలో అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని జరిపి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని భారతదేశంలో కలపడం జరిగింది. అప్పటి వరకు ఒక నూతనమైనటువంటి రాజ్యంగా, ఒక నూతనమైన రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించింది హైదరాబాద్. అంతకు ముందు నిజాం యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం పోలీస్ చర్య ఫలితంగా ఒక నూతన రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించింది. ఈ నూతన రాష్ట్రానికి అధికారి ఎవరంటే జనరల్ జేఎన్ చౌదరి. ఈ జేఎన్ చౌదరి పోలీస్ చర్యని మన హైదరాబాద్ లో నడిపినటువంటి వ్యక్తి. ఆపరేషన్ పోలో ద్వారా ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాజ్యం అనేది భారత యూనియన్ లో కలపబడింది. అలా హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని భారత యూనియన్ లో కలిసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మేజర్ జనరల్ చౌదరి యొక్క రాష్ట్ర పాలనా పగ్గాలను చేపట్టాడు. దాని పర్యవసానంగా 48 నుంచి 49 వరకు జేఎన్ చౌదరి యొక్క రాష్ట్రానికి నాయకత్వ పగ్గాలు చేపట్టాడు. ఆ తరువాత ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ వెల్లోడి పరిపాలన చేపట్టడం జరిగింది. అంటే 48 నుంచి దాదాపుగా మొదటి ఎన్నికలు వచ్చేంత వరకు కూడా వెల్లోడి అధికారిగా ఉన్నాడు. సో ఆఫ్టర్ జనరల్ జేఎన్ చౌదరి, నెక్స్ట్ ఇన్ 1949 ICS officer Vellodi took over the responsibility of Hyderabad. Next, in the ensuing of election to the state assembly, the Congress party swept the polls and formed the government with Burgula Ramakrishna Rao as the chief minister. So, in 1951-52, first general elections came. In that, Congress party emerged here, single largest party. Next, Communist party also, the second majority party in elections in Hyderabad state, that is Communist party. The Congress party swept the polls and formed the government in Hyderabad with Burgula Ramakrishna Rao as the chief minister. బూర్గుల రామకృష్ణారావు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. అంటే 48 నుంచి 52 వరకు, అంటే 4 సంవత్సరాల పాటు ముందుగా జనరల్ జేఎన్ చౌదరి నాయకత్వంలో,
ఆ తరువాత ఐసిఎస్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి వెల్లోడి నాయకత్వంలో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది ఉంది. అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి హైదరాబాద్ రాజ్యానికి లేదా రాష్ట్రానికి వచ్చాడు. అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు. అంటే ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి. ఓకే, అపాయింటెడ్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాజ్ వెల్లోడి. ద డెమోక్రటిక్ చీఫ్ మినిస్టర్ వాజ్ బూర్గుల రామకృష్ణారావు, వాజ్ ఎలెక్టెడ్ బై పీపుల్. వెల్లోడి వాజ్ నామినేటెడ్ బై ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి తొలి ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే బూర్గుల రామకృష్ణారావుగా చెప్పుకోవచ్చు. 1951-52 మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి సాధారణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది మెజారిటీ పార్టీగా నిలిచింది. ఆ తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కూడా మెజారిటీ సీట్లు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ తెలంగాణలో ఎక్కువ సీట్లు అటు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి వచ్చాయి, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తి మెజారిటీ రావడం వల్ల హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇక్కడ తెలంగాణలో, తెలుగు రాష్ట్రంలో మనకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఎక్కువ ప్రజలు మద్దతు ఇచ్చారు అంటే, అంతకు ముందే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలోనూ వెట్టి చాకిరి అలాగే భూస్వామ్య విధానానికి వ్యతిరేకంగా అనేక తిరుగుబాట్లు అనేవి తెలంగాణ అంతటా జరిగాయి. వాటన్నిటికీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని ఉద్యమాన్ని నడిపింది. అలాగే ఆంధ్ర మహాసభ అనేక సమావేశాలు పెట్టి గ్రంథాలయ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నింపింది. ఆ తరువాత ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా, వెట్టి చాకిరికి వ్యతిరేకంగా, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక సామాజిక దురాచారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను చైతన్యపరిచి, సమావేశపరిచి, సాయుధ పోరాట దిశగా నడిపినటువంటి పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ. అందుకే ప్రజలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి పూర్తి మద్దతునివ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందంటే ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర, కన్నడ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి మద్దతు వల్ల. సో బూర్గుల రామకృష్ణారావు వాజ్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ స్టేట్. He was the elected chief minister by the people. Before that, Vellodi was the chief minister. He was nominated by Indian government, not elected by the people. So here, why the Congress party was forming the government in 1948, the lack of support from Telangana, even though they formed government, because the great support from Maharashtra region and Karnataka region. The Communist Party here did a lot of programs, and even they conducted meetings in the name of Andhra Mahasabha, and they motivated the people. They bring a lot of awareness among the people, especially the poor section. Especially they fought against the Vetti system, bonded labor, and feudal system in Telangana. That's what the common people, the peasantry, total supported to Communist Party only. So even though Communists stood as a big party or biggest party in Telangana, but Congress formed a government, the support from Maharashtra and Karnataka. So Hyderabad remained as a trilingual state because Kannada, Marathi and Telugu, 3 regions and 3 languages spoken by the people. So that is the Hyderabad state. హైదరాబాద్ లో విభిన్నమైనటువంటి సంస్కృతులు ఉన్నాయి, విభిన్నమైనటువంటి ఆచారాలు ఉన్నాయి, విభిన్నమైనటువంటి భాషలు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది ఎలాంటి అశాంతి పరమైనటువంటి వాతావరణం హైదరాబాద్ లేదు అంటే దానికి ఒక మత సహనం కావచ్చు, ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా ఉండడం కావచ్చు, అలాగే ప్రజా చైతన్యం కావచ్చు, రాజకీయ నాయకుల యొక్క అలాగే మేధావుల యొక్క ఆలోచన సరళి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రజలను ఐక్యంగా నిలిచాయి. వాళ్ళ పోరాటం కేవలం నిజాం రాజ్యం మీద, నిజాం యొక్క నిరంకుశ పాలన మీద, అంతే తప్ప ఇక్కడెక్కడా కూడా ప్రజల మధ్య ఎలాంటి విద్వేషాలు లేవు. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోలీస్ యాక్షన్ in 1948, first democratic rule started in Hyderabad. It was a rapid change, the radical change from
ఫ్యూడల్ గవర్నమెంట్ టు డెమోక్రటిక్ అండ్ రిపబ్లిక్ గవర్నమెంట్. ఓకే, భూస్వామ్య పరమైనటువంటి పాలన నుండి ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి పరిపాలనలోకి వచ్చింది 1948లో. ఈ యొక్క 1948 నుండి 56 వరకు 8 సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాద్ రాజ్యం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రుల చేత ఈ యొక్క నడపబడింది 52 నుంచి 56 వరకు. డ్యూరింగ్ ద నిజాం స్టేట్స్, leaders of Congress party had participated in Hyderabad freedom movement and took active part in Andhra Mahasabha activities. హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రముఖులందరూ కూడా అనేకులు హైదరాబాద్ విమోచన ఉద్యమంలో కూడా పాల్పంచుకున్నారు. అంటే 1948 నుంచి ఈ 56 సంవత్సరాల కాలంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. అయినప్పటికీ వీళ్ళందరూ కూడా విమోచన ఉద్యమంలో కూడా పాల్పంచుకున్నారు. అంటే ఒకవైపున నిజాం వ్యతిరేకంగా విమోచన పోరాటం, ఆ తరువాత హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఒక బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటికీ ఈ యొక్క రజాకార్ల తరువాత కూడా భూస్వామ్య విధానాలు, భూస్వామ్య సంస్కరణలు జరగలేదు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రముఖులందరూ కూడా హైదరాబాద్ విమోచన ఉద్యమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. అలాగే కమ్యూనిస్టులు కూడా ఈ యొక్క సాయుధ పోరాటాన్ని 48 తర్వాత కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా ఆంధ్ర మహాసభ యాక్టివిటీస్ అనేవి తెలంగాణ అంతటా పల్లె పల్లెన ఈ యొక్క ఆంధ్ర మహాసభ కార్యక్రమాలు అనేవి చురుకుగా కొనసాగాయి. ఇట్ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ టు లైబ్రరీ మూవ్మెంట్ ఫర్ స్ప్రెడింగ్ అవేర్నెస్. ముఖ్యంగా గ్రంథాలయ ఉద్యమం అనేది ప్రజల్లో ఒక గొప్ప చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఆల్సో pertinent to mention that the Communist Party of India took an active part in fighting against the feudal oppression rule of Nizam. So we already have understood ఈ మహాసభ, ఆంధ్ర మహాసభ అనేది హైదరాబాద్ రాజ్యంలో గ్రంథాలయ ఉద్యమాన్ని వ్యాప్తి చేసింది. తరువాత తెలంగాణ అంతటా భూస్వామ్య పద్ధతులకు, భూస్వామ్య నిరక్షత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది. ముఖ్యంగా కమ్యూనిస్టులు ఈ యొక్క ఆంధ్ర మహాసభ ద్వారా తమ యొక్క భావజాలాన్ని ప్రతి ఊరు, ప్రతి గ్రామానికి, ప్రతి వాడకి చేరవేసే ప్రయత్నం చేశారు. సో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా టుక్ అన్ యాక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ఫైటింగ్ అగైన్స్ ద ఫ్యూడల్ అప్రెషన్ ఆర్ రూల్ ఆఫ్ నిజాం. అండ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ లెజిస్లేషన్ వర్ ఇనిషియేటెడ్ బై ద కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. సో అండర్ ద బూర్గుల రామకృష్ణారావు, he was the first and last chief minister of Hyderabad. He was the one and only chief minister of Hyderabad. So land reform legislation were initiated by the Congress government under the leadership of Burguda Ramakrishnaరావు. మహాసభ అనేది కమ్యూనిస్టులు, కాంగ్రెస్ ఇద్దరు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా ఎవరైతే ఆంధ్ర మహాసభలో కమ్యూనిస్టు నాయకులు ఎక్కువగా ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భూస్వామ్య వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ యొక్క భూస్వామ్య సంస్కరణలు అనేవి జరిగాయంటే కమ్యూనిస్టుల పోరాటం. ఆ తరువాత బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఎప్పుడైతే హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి తొలి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడో అతడే చివరి ముఖ్యమంత్రి, అతడే ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రిగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి పనిచేయడం జరిగింది. అతని కాలంలోనే భూస్వామ్య సంస్కరణ అనేవి ప్రవేశపెట్టడం అని జరిగింది. అంటే ఇటు కాంగ్రెస్ నాయకత్వము, అటువైపున కమ్యూనిస్టుల యొక్క పోరాట ఫలితంగా హైదరాబాద్ లో భూస్వామ్య వ్యవస్థ అనేది రద్దు చేయబడింది. సో దీస్ ఆర్ ద పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ డ్యూరింగ్ 1948 టు 1956. అంటే 1948 నుండి 56 వరకు ఈ యొక్క 8 సంవత్సరాల మధ్య రాజకీయ పరిణామాలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్స్ okay from 1948 to 1956. In this topic you observed police action under the name of Operation Polo on September 17. It resulted the Hyderabad kingdom was merged into Indian Union. Later a new government was formed under the General J.N. Chowdhury. After 1 year, he was replaced by Bellodi. After 3 years, general elections came. In that, Congress party formed the government. The first and last CM, Burguda Ramakrishnaరావు. So, in this topic, మనం చూసుకున్నట్టయితే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఒక
అనేక రాజకీయ పరిణామాలు అనేవి జరిగినాయి. ముఖ్యంగా పోలీస్ చర్య ఫలితంగా ఒక నూతన రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది. అది భారతదేశంలో కలపబడింది. ఆ తరువాత జేఎన్ చౌదరి మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి అధికారి అయ్యాడు. ఆ తర్వాత వెల్లోడి అధిపతి అయ్యాడు. ఆ తరువాత 52 ఎలక్షన్స్ ద్వారా బూర్గుల రామకృష్ణారావు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన రావడం జరిగింది. అలా 4 సంవత్సరాల పాటు అతను ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు. అతడే ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రిగా మన హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి ఉండడం జరిగింది. ఇవి 48 నుంచి 56 మధ్య ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిణామాలు. మరి ఆ తర్వాత ఎందుకు ఈ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విలీనమైంది, ఎందుకు ఒక నూతన రాష్ట్రం అనేది ఆవిర్భవించింది 1956 నవంబర్ 1న, దాని పర్యవసానాలు ఏంటివనేవి మనం తరువాత క్లాస్ లో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.